Hi viewers, இன்னைக்கு 10th standard algebra example number 3.41 பார்க்கலாம். Question பாருங்க. Determine the nature of the roots for the following quadratic equations. So subdivision 1, 2 and 3 ன்னு 3 subdivision கொடுத்திருக்காங்க. இந்த quadratic equation solve பண்ணி நம்ம x value எடுப்போம். So அதுக்கு 2-3 methods நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So அந்த x value எடுத்துட்டு அந்த x value ஓட அந்த root ஓட nature என்ன? What is the nature of the root? Real number imaginary values அது அந்த roots ஓட nature என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த question. So இதுக்கு வந்து அந்த nature of the roots கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு table ஒண்ணு காமிக்கிறேன். இப்ப பாருங்க அந்த டேபிள் நான் இங்க டிஸ்பிளே இங்க வந்து கொடுத்திருக்கேன். That is discriminant ன்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கணும். That is del is equal to b square minus 4ac. So இதுதான் determinant. That is discriminant நம்ம சொல்லுவோம். இந்த discriminant value வந்து greater than 0 இருந்ததுன்னா real and unequal roots. இதுவே equal to 0 இருந்ததுன்னா real and equal roots ன்னு எழுதணும். less than 0 இருந்தா no real root. real root அதுக்கு இல்ல அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சோ நம்ம கண்டுபிடிக்கிற x வேல்யூ தட் இஸ் த ரூட் ஆஃப் தி வேரியபிள் x அது வந்து என்ன நேச்சர்ல இருக்கு, ரியலா இருக்கா, அன்ஈக்குவலா இருக்கா, ஈக்குவலா இருக்கா. சோ இது பத்தினது தான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் தி ரூட் ஆஃப் தி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இப்ப பாருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க. So question and subdivision 1, x square minus x minus 20 equal to 0. இதுக்கு வந்து நம்ம x value கண்டுபிடிக்கணும். இந்த quadratic equation solve பண்ணி x கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது necessary கிடையாது. இந்த determinant, that is discriminant value, del ஓட value கண்டுபிடிச்சாலே போதும். Del is nothing but b square minus 4ac. இந்த equation general equation கூட compare பண்ணி general quadratic equation கூட compare பண்ணி ABC எடுக்கணும். Okay. அப்ப what is A? Coefficient of x squared term. But இங்க என்ன இருக்கு? Coefficient of x squared term 1. So A is equal to 1. B equal to இங்க பாருங்க Bங்கிறது coefficient of x. இங்க coefficient of x வந்து actually அது 1 minus 1. Sign எடுக்கணும். So minus 1. And C is equal to minus 20. That is constant term. This is minus 20. இப்ப discriminant கண்டுபிடிங்க. That is del is equal to b square minus 4ac. இதுல substitute பண்ணுங்க. b வந்து minus 1. So minus 1 the whole square minus 4 into what is a? What is a? A is also 1 into C. What is C? C is minus 20. Okay, this implies minus 1 square வந்து 1 ஆகும். Minus into minus plus 4 2s are 8, so 80 கிடைக்கும். 80 is, this is nothing but 81. Yeah. இப்ப பாருங்க இந்த discriminant ஓட value 81. This is greater than 0. Positive value greater than 0 வந்த option நமக்கு என்ன இருக்குது? Del greater than 0 க்கு வந்து real and unequal roots. இல்லையா இந்த டேபிள்ல பாருங்க real and unequal roots. So ஃபைனலா என்ன எழுதலாம்னா discriminant வந்து greater than 0 கிடைச்சுங்காட்டி the equation has real and unequal roots. Real and unequal roots நம்ம எழுதணும். ஏன்னா நம்ம இது வேணா பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். So இந்த பாக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். So இந்த டேபிள நம்ம கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். greater than 0 னா real and unequal, equal to 0 னா real and equal roots, less than 0 னா no real roots. Okay, second subdivision பாருங்க. subdivision question. இப்ப இது வந்து general quadratic equation கூட compare பண்ணி நம்ம A, B, C values நம்ம இப்ப எடுத்து எழுதலாம். What is A? A is equal to 9, B is equal to minus 24, C is equal to 16. நம்ம எடுத்து எழுதிட்டு then discriminantல நம்ம substitute பண்ணலாம். Discriminant is nothing but B square minus 4AC. அப்ப B square என்ன ஆகும்? Minus 24 square minus 4 into what is A? 9 into 16. இதோட value பாருங்க. 24 into 24. 4 4s are 16, 4 2s are 8, plus 1 9, plus 0, 4 2s are 8, 2 2s are 4. So 6, 10, 17, 576 கிடைக்குது. So 576 minus 16 into 9. 9 6 are 54, 9, 10, 14, 144 into again or 4. 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 1 17, 4 plus 1 5. So 576. 576 minus 576 oda value 0. So which means discriminant is equal to 0. So நம்ம discriminant equal to 0 varda the roots எப்படி இருக்கும்? Roots are real and equal roots.
ஸோ அதை நம்ம இங்க ஃபைனலாக மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும். தட் எம்ப்ளாய்ஸ் த ஈக்குவேஷன் has real and equal roots. ஓகே, என்னது பாக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. பாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் ஹாஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஏன்னா டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து ஜீரோ இல்லையா இங்க நமக்கு. ஸோ டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ ஜீரோ கிடைச்சங்காட்டி ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ். இப்போ தேர்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. கொஸ்டின் இங்க எழுதியிருக்கேன். ஸோ அகைன் ஆஸ் யூஷுவல் கிவன் ஸ்டாண்டர்ட் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி எழுதணும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஹியர் a is equal to 2, b is equal to -2 and c is equal to 9. நமக்கு டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட ஃபார்முலா என்னங்க? b square minus 4ac. So what is b? B is -2. -2 the whole square minus 4 into a is 2 into 9. Okay. So 4 minus 4 2s are 8, 9 8 72. ஸோ இது என்ன வேல்யூவா இருந்தாலும் சரி, ஓகே நீங்க வேல்யூவே எழுதிருங்க. 68 கிடைக்கும், -68 கிடைக்கும், which is less than 0 இல்லையா? ஏன்னா இதுதான் பெரிய நம்பர். ஸோ discriminant is less than 0 னா which implies the equation has no real roots. No real roots. இப்படி மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஏன்னா இதையும் நம்ம பாக்ஸ் பண்ண டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து less than 0வா கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, பாக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். தட்ஸ் ஆல் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஒரு டேபிள் ஒன்று காமிச்சேன் இல்லையா? டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து லெஸ் தென் 0வா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஈக்குவல் டு 0வா இருந்தா எப்படி இருக்கும், கிரேட்டர் தென் 0வா இருந்தா எப்படி இருக்கும். லெஸ் தென் 0னா ரியல் அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருக்கும். இது வந்து நோ ரியல் ரூட்ஸ் இருக்கும். நோ ரியல் ரூட்ஸ், அதாவது ரூட்ஸ் வந்து இமேஜினரி ரூட்ஸா தான் இருக்கும். பட் இந்த டேபிள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த சம் ஈஸியா போட்டுடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல்.